श्रीगुरुभ्यो नमः। हरिः ओम्। शुद्धानन्दोरुसंविद्वितिबलबहुलौदार्यवीर्यादिदेहं चिन्ता सन्तापलेपोद्भवमृतिमुखराशेषदोषातिदूरम् सद्भिर्वैराग्यभक्तिश्रुतिमतिनियतध्यानजज्ञानयोगात् गम्यं वन्दे मुकुन्दाभिधममलबलं ब्रह्मवेदान्तवेद्यम् याञ्चामन्दरलोलिताद्यतबुधैर्द्विद्येन्दिरा निर्जरैः जातो भारत पारिजातसुतरुः सद्ब्रह्मसूत्रामृतम् आसीत् तन्त्रपुराणसन्मणिगणो जातः सुखेन्दुः सदा सोऽयं व्याससुधानिधिर्भवतु मे भूत्यै सतां भूतिदः स्वान्तध्वान्तनिकृन्तनेजितमः वैकर्तनौषोरजे वैकर्तनौषोरजं निर्दोषं जितचन्द्रचन्द्रिकमलं तापत्रयोन्मूलने गाम्भीर्ये जितसिन्धुराजममितं भाष्यं यदास्याम्बुजात् आविर्भूतममं दबोध भगवत्पादान् प्रपद्ये तथान् श्रीमद्वसंसेवनलब्धशुद्धविद्यासुधाम्बो निधयो बलाये कृपालवः पङ्कजनाभतीर्थः कृपालवस्यां मयि नित्यमेषाम् श्रीमद्रमारमण सद्गिरिपादसङ्गिव्याख्यानिनाददलिताखिलदुष्टदर्पम् दुर्वादिवारण दक्ष दीक्षम् अक्षोभ्यतीर्थमृगराजमहं नमामि। अथ तत्कृपया ब्रह्मसूत्रभाष्यं यथामति व्याकुर्वे श्रीमदानन्दतीर्थार्यमुखनिःसृतम् गङ्गासङ्गेन नैर्मल्यं रत्याद्भिर्लभ्यते यथा वाचो विशुद्धिसिद्ध्यर्थं सङ्गम्यन्ते गुरोर्गिरः अथ अविद्यापटलपिहितनयनैः अन्यैः अन्यथा व्याख्यातानि ब्रह्मसूत्राणि यथावद्व्याचिख्यासुः भगवानाचार्यवर्यः पारीप्सितभाष्यस्य कैवल्याब्ध्यखिलफलसाधनतादिसिद्ध्यर्थं निरन्तराय परिसमाप्त्याद्यर्थं च नारायणनमस्कारं ग्रथयते ग्रन्थारम्भं च प्रतिजानीते नारायणमिति नारायणं गुणैः सर्वैः उदीर्णं दोषवर्जितम् ज्ञेयं गम्यं गुरोश्चापि नत्वा सूत्रार्थ उच्यते ओमो मथातो ब्रह्म जिज्ञासा ॐ श्रुतिक्षीराब्धिमामथ्य धीमं धरमहीव्रता प्राप्ता न्यायसुधा येन तं जयीन्द्रमहं भजे बुधैरपि सुदुर्बोधे ग्रन्थे जन्मम साहसम् तत्पारयन्तु निपुणाः गुरुपादरजक्कणाः लौकिकफलं लक्षणामृतदोहिनीं गुरुवनुग्रहरूपां तां कामधेनुमुपास्महे मद्भुक्तिर्द्विनदी जयार्यशुभवाक् सूर्यात्मजा सङ्गमे व्याख्यास्नानमो विधाय नृहरे प्राप्य प्रसादं परम् प्रापुर्जे कृतकृत्यतां गतमला विद्यादिराजादयो योगीशा कृपयन्तु ते जयमुनेर्भावस्य बोधाय मे शुकेन शान्त्यादिषु वाङ्मयेषु व्यासेन धैर्यं मुदिनोपमेयम् मनोजजित्या मनसां निपत्या रघुत्तमाख्यं स्वगुरुं नमामि न दग्धं यस्य कौपीनम् अग्नौ दत्तमपि स्फुटम् वेदौ व्यासगुरुं नौमि श्रीवेदेश नमस्कृतम् सत्यनाथ गुरुः पातु योधीरो नवचन्द्रिका नवामृत गदा तीर्थ ताण्डवानि विचीकृपत आरूढः सहसा यतीन्द्रपदवीं गत्वा च वाराणसीं
ತತ್ರತ್ಯಾನ್ ಕುಮತ ಪ್ರಚಾರ ನಿರತಾನದ್ವೈತ ದಿಗ್ಧಂತಿನಃ ಪ್ರೌಢಾರ್ಥೇ ವಚನೆ ಸುಯುಕ್ತಿ ಖಚಿತೈ ಸಂಬೀಜಯನ್ಮೋದಯನ್ ಸತ್ಯಧ್ಯಾನ ಸುಖೇ ಸರಿ ವಿಜಯತೆ ಪಾದಾಸಿತ ಶ್ರೀಪತೆ ಪ್ರಾವೋಚದ್ಯೋತಿಕಂ ನ್ಯಾಯ ಸುಧಾ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ಚಂದ್ರಿಕಾ ಸತ್ಯ ಪ್ರಜ್ಞ ಗುರುರ್ದದ್ಯಾತ್ ಪ್ರಜ್ಞಾಂ ವೈದಾಂತಿಕಿಂ ಸದಾ ಬಂಧುಸ್ತ್ವಂ ಗುರುರಿಷ್ಟದೈವತಮಿತಿ ತ್ವತ್ಪಾದ ಪಂಕೇರುಹಂ ಪ್ರಾಪ್ತಂ ಮಾಂ ಪರಿಪಾಲಯೇತಿ ಸತತಂ ಯಾಚೇ ನಿಬದ್ಧಾಂಜಲಿ ಚಿತ್ತಂ ಮದ್ಗುಣ ದೋಷ ಚಿಂತನ ವಿದೋ ನೂನಂ ಮನಕ್ಮಾಕೃತಾಃ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಗುರೋಸ್ತ್ವದಂಗ್ರಿಯುಗಲಂ ಹಿತ್ವಾ ನಮೇ ಸದ್ಗತಿ ಸತ್ಯಾಭಿಜ್ಞ ಕರಾಬ್ಜೋತ್ಥಾನ್ ಪಂಚಾಶದ್ ವರ್ಷ ಪೂಜಕಾನ್ ಸತ್ಯ ಪ್ರಮೋದ ತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ನೌಮಿನ್ಯಾಯ ಸುಧಾರತಾನ್ ವೇದೇಶ ಮುನಿ ಸತ್ಪಾದ ಸೇವಾ ಸಂಪ್ರಾಪ್ತ ವೈಭವಾನ್ ಯಾದವಾರ್ಯಾನ್ ವರಸುಧಾ ಟೀಕಾಕಾರಾನ್ ವಯಂ ನುಮಃ ಪೃಥ್ವೀ ಮಂಡಲ ಮಧ್ಯಸ್ಥಾಃ ಪೂರ್ಣಬೋಧ ಮತಾನುಗಾಃ ವೈಷ್ಣವ ವಿಷ್ಣು ಹೃದಯಾಃ ತಾನ್ನಮಸ್ಸೆ ಗುರೂನ್ ಮಮ ಆಪಾದ ಮೌಲಿ ಪರ್ಯಂತಂ ಗುರೂಣಾಮಾಕೃತಿಂ ಸ್ಮರೇತ್ ತೇನ ವಿಘ್ನಾಃ ಪ್ರಣಶ್ಯಂತೆ ಸಿದ್ಧ್ಯಂತಿ ಚ ಮನೋರಥಾಃ ಶುಭಾಂ ಧ್ಯಾಯಂತಿ ಯೇ ಕಾಮಾನ್ ಗುರುದೇವಃ ಪ್ರಸಾದಜಾನ್ ಇತರಾನ್ ಆತ್ಮಪಾಪೋತ್ಥಾನ್ ತೇಷಾಂ ವಿದ್ಯಾ ಫಲಿಷ್ಯತಿ ಯೈರಹಂ ಶುಕವತ್ ಸಮ್ಯಕ್ ಶಿಕ್ಷಿತೋಸ್ಮಿ ಕೃಪಾಲುಭಿಃ ಶ್ರೀಮತ್ಸತ್ಯಾತ್ಮತೀರ್ಥಾರ್ಯಾನ್ ವಂದೇ ವಿದ್ಯಾ ಗುರೂನ್ ಮಮ ರಾಮಶಬ್ದಾರ್ಥವತ್ತಾರಂ ಗಾಯತ್ರ್ಯರ್ಥಂಚ ಸಾಧಕಂ ಮಠಾದಿಪೈರಮಾನಿತಂಚ ಸತ್ಯಾತ್ಮಾನಂ ಯತಿಂ ಭಜೆ ಸ್ವಸ್ತ್ಯಸ್ತು ಸತಾಮಖಿಲ ಸನ್ಮಂಗಲಾನಿ ಭವಂತು ಶ್ರೀ ಗುರುಭ್ಯೋ ನಮಃ ಹರಿ ಓಂ. ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮಾಧ್ಯಾಯದ 2ನೇ ಪಾದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗಾತ್ಮಕವಾದ ಶಬ್ದಗಳ ಸಮನ್ವಯ 2ನೇ ಪಾದದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ 2ನೇ ಪಾದದ 5ನೇ ಅಧಿಕರಣವೇ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೀತಾ ಇದ್ದಾರೆ. 5ನೇ ಅಧಿಕರಣ ಇದು ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದವನು ಯಾರು? ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ಯಾರು? ಅವನು ವಿಷ್ಣುವೇ ಎಂಬ ವಿಚಾರವನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸುಮಾರು ಅಂದ್ರೆ ಒಟ್ಟು 3 ಸೂತ್ರದ ಒಂದು ಪುಟ್ಟ ಅಧಿಕರಣ. 18ನೇ ಸೂತ್ರ, 19 ಮತ್ತು 20 ಹೀಗೆ 3 ಸೂತ್ರಗಳ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನ್ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ. ಅತ್ರ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯೇನ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಲಿಂಗಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ್ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ. ನೋಡಿ, ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ. ಪರಬ್ರಹ್ಮನಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಲಿಂಗ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಶಾಸ್ತ್ರ ಸಂಗತಿ, ಆಮೇಲೆ ಒಟ್ಟು ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಲಿಂಗ ಸಮನ್ವಯ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಅಧ್ಯಾಯ ಸಂಗತಿ, ಪಾದ ಸಂಗತಿ, ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಲಿಂಗ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಲಿಂಗವನ್ನು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ಪಾದ ಸಂಗತಿ, ಅಂತರಾಧಿಕರಣದಿಂದ ಮುಂದೆ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಅನಂತರ್ಯ ಮೊದಲಾದ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ನಾವು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬಹುದು. ಈ ರೀತಿ ಅಂತೂ ನೋಡಿ, ಅತ್ರ ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಲಿಂಗ ಸಾಹಿತ್ಯೇನ ಅಂದ್ರೆ
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ. ಈ ದೇಹ ಪಾಂಚಭೌತಿಕವಾದ ಶರೀರ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವೋ ಇಲ್ಲ, ಇದು ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರ. ಹಾಗೆ ಆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಒಂದು ಲಿಂಗ, ಆ ಲಿಂಗದ ಜೊತೆಗೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ. ಇದು ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಕಡೆ ಏನೋ ಪ್ರಸಿದ್ಧರಾಗಿರಬಹುದು ಏನೋ ಅಂತ ಅನಿಸ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಎಂಬ ಈ ಲಿಂಗವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮನಲ್ಲಿ ಸಮನ್ವಯವನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರಾದ್ದರಿಂದ ಈ ಶಾಸ್ತ್ರಕ್ಕೆ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು. ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಲಿಂಗಸ್ಯ ವಿಷ್ಣು ಸಮನ್ವಯ ಪ್ರತಿಪಾದನಾತ ಅಸ್ತಿ ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿ. ಶಾಸ್ತ್ರಾದಿ ಸಂಗತಿಗಳು ಉಂಟು ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲಿಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಉದಾಹರಣ ಪೂರ್ವಕಂ ವಿಷಯಂ ದರ್ಶಯತಿ ಅಂದ್ರೆ ಶ್ರೀಮದ್ ಆಚಾರ್ಯರು ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂತ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿಷಯವಾಕ್ಯವನ್ನ ಒಂದೊಂದು ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಒಂದೊಂದು ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಒಂದೊಂದು ವಾಕ್ಯಗಳು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯಗಳು ಅಂದ್ರೆ ಆ ವಾಕ್ಯದ ಮೇಲೆ ಆ ಅಧಿಕರಣ ಹೊರಟಿರ್ತದೆ, ಅದನ್ನು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಇರ್ಲಿ, ಅಂತೂ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡುತ್ತಾ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಉದಾಹರಣ ಪೂರ್ವಕಂ, ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯವನ್ನು ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡುವ ಮುಖಾಂತರ ವಿಷಯವನ್ನ, ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯ ಏನು ಎಂಬುದನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿಷಯಂ ದರ್ಶಯತಿ ಯ ಇತಿ ಏನು, ಆಮೇಲೆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿಂ ದರ್ಶಯತಿ ತತ್ರೇತಿ ಅಂತ ಇಷ್ಟು ಹೇಳಿದರು. ವಿಷಯವಾಕ್ಯ ಉದಾಹರಣೆ ಮಾಡುವ ಮೂಲಕ ವಿಷಯವನ್ನು ತೋರಿಸ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಶ್ರುತ್ಯಾದಿ ಸಂಗತಿನೂ ಕೂಡ ಹೇಗೆ ಎಂಬುದನ್ನು ಕೂಡ ಆಚಾರ್ಯರು ಈ ಮುಂದಿನ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಟೀಕಾಕತ್ಪಾದರು ಅವತರಣಿಕೆಯನ್ನ ಕೊಟ್ಟರು. ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ ಅರ್ಥವನ್ನು ತಿಳಿಯೋಣ. ಹೇಳಿ ಭಾಷ್ಯ ವಾಕ್ಯ. ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ನ ಪೃಥಿವ್ಯಾಃ ಅಂತರಃ ಯ ಪೃಥಿವೀ ನ ವೇದ ಯಸ್ಯ ಪೃಥಿವೀ ಶರೀರಂ ಯ ಪೃಥಿವೀಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ ಯೇಷತೆ ಆತ್ಮಾ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ ಇತ್ಯಾದಿನಾ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಉಚ್ಯತೆ. ಇಷ್ಟು ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯ. ಇದನ್ನು ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯ ಅಂತ ಕರೆಯುತ್ತಾರೆ. ಏನಪ್ಪ ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ, ಈ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ಏನು? ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ, ಮತ್ತು ಈ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಕೂಡ ಇದ್ದು ಜಡವಾದ ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಭಗವಂತ ಇದ್ದಾನೆ, ಈ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಧರಾದೇವಿಯಲ್ಲಿಯೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ, ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಭೂಮಿಯಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಈ ಭೂಮಿಗೆ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯಲ್ಲಿಯೂ ಇದ್ದವನಾಗಿ, ಆಮೇಲೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ, ಈ ಜಡವಾದ ಭೂಮಿ ಪೃಥ್ವಿಯಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಅಂತರ, ಅವನು ಭಿನ್ನ ಇತರ, ಮತ್ತು ಈ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ಭೂಮಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ದೇವತೆಯಿಂದಲೂ ಪರಮಾತ್ಮ ಭಿನ್ನನಾಗಿ ಇದ್ದಾನೋ. ಆಮೇಲೆ ಯಂ ಪೃಥ್ವೀನ ವೇದ, ಯಂ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಈ ಪೃಥಿವಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲವೋ, ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನ ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ದೇವತಾ ಸಮೂಹಗಳು ಸರ್ವಥಾ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲವೋ. ಯಂ ಪೃಥ್ವೀನ ವೇದ ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವೀ ಶರೀರಂ, ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಯಾವ ಪುರುಷನಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೇ
ಶರೀರವೋ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನು ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಗೊತ್ತಾಯಿತೋ ಇಲ್ಲೋ? ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮನಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳೇ ಶರೀರವೋ ಎಂಬ ಒಂದು ಮಾತು, ಜೊತೆಗೆ ಯಃ ಪೃಥ್ವೀಮಂತರೋ ಯಮಯತಿ, ಯಾವ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಳಗಿದ್ದು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಅಂದ್ರೆ ಸಮಸ್ತ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ಈ ದೇವತಾ ಸಮೂಹವನ್ನ ಪರಮಾತ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದು ಯಾವನು ನಿಯಮನ ಮಾಡ್ತಾನೋ, ಯಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಪೃಥ್ವಿಯೇ ಶರೀರವೋ, ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಯೇ ಯಾವನಿಗೆ ಶರೀರವೋ ಅಧಿಷ್ಠಾನವೋ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಇಂತಹ ಏಷತೆ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ, ಈ ಪುರುಷನೇ ತೇ ನಿನಗೆ, ಏಷಃ ಈ ಪುರುಷನೇ ತೇ ನಿನಗೆ, ಆತ್ಮ ಒಳಗಿದ್ದು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿ, ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತಃ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಒಳಗಿದ್ದು ಆತ್ಮ ಪ್ರೇರಿಸುವ ಸ್ವಾಮಿ ಮತ್ತು ಸರ್ವಾಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಮೃತಃ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇತ್ಯಾದಿನ. ಈ ರೀತಿ ಪೃಥಿವಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಈ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಿಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮುಂದಿನ ವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ತತ್ರ ಚ ಏತದಮೃತಂ ಇತ್ಯುಕ್ತಂ ಅಮೃತತ್ವ ಮುಚ್ಯತೆ. ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಪೃಥಿವ್ಯಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಅಮೃತನಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು. ತತ್ರ ಚ ಏತದಮೃತಂ, ಏತದಮೃತಂ ಅಭಯಂ. ಮುಂದೆ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವವು ಹೇಳಲ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಅಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇರಲಿ. ಅಂತೂ ಅಮೃತನ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾವನೋ ಅವನು ಅಮೃತ, ಅವನು ನಿತ್ಯ ಮುಕ್ತ, ಅಮೃತತ್ವ ಮುಚ್ಚತೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಇಷ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದರಿಂದ ಒಟ್ಟ ತಿಳಿಯುವ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನಪ್ಪ? ಈ ವಿಷಯ ವಾಕ್ಯದಿಂದ ಈ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ವಿಷಯ ಯಾವುದು, ಸಂಶಯ ಏನು, ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಏನು, ಸಿದ್ಧಾಂತ ಹೇಗೆ, ಅದರ ವಿವರಣೆಯನ್ನ ಮುಂದೆ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತಾರೆ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ ವಾಕ್ಯ ನೋಡಿ ಏನು. ಏತದಮೃತಂ ಅಭಯಂ ಅಂದ್ರು. ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಭಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇತಿ ಅಕ್ಷಿಸ್ತ ಪುರುಷಸ್ಯ ಅಮೃತತ್ವ ಮುಕ್ತಂ. ಹಿಂದಿನ ಅಧಿಕರಣ ಅಂತರಾಧಿಕರಣ ಕಣ್ಣೊಳಗಿದ್ದವನು ಯಾರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಕ್ಷಿಸ್ತ ಪುರುಷನು ಯಾರು ಅಂದ್ರೆ ಕಣ್ಣೊಳಗಿದ್ದ ಪುರುಷ, ಅವನು ಅಮೃತ ಅಭಯ ಅಂಥೇಳಿ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥನಾದ ಪುರುಷನಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ಈ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತು ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತತ ಈ ಅಮೃತನಾದ ಅಭಯನಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ತತ ಕಾಣ್ವ ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶ್ರುತ್ಯೋ. ನೋಡಿ, ಕಾಣ್ವ ಶ್ರುತಿ, ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶ್ರುತಿ, ಅನೇಕ ಶ್ರುತಿಗಳಿವೆ. ಹೀಗೆ ಕಾಣ್ವ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶ್ರುತಿಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಈ ಅಮೃತತ್ವ ಅಭಯತ್ವಗಳನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇವೆ. ಕಾಣ್ವ ಶ್ರುತಿ ಮತ್ತು ಮಾಧ್ಯಂದಿನ ಶ್ರುತಿಗಳು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಕಸ್ಯಚಿದ್ ವ್ಯಕ್ತಿ, ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಅಮೃತ ಅಭಯ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಏಷತೆ ಆತ್ಮ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಮೃತ. ಪೃಥ್ವಿಯ ಒಳಗಿದ್ದು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಸ್ವಾಮಿಯಾದ ಯಾವ ಪರಮಾತ್ಮ ಇದ್ದಾನೋ ಅವನೇ ನಿನ್ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿ ಸ್ವಾಮಿಯಾಗಿ ಪ್ರೇರಣೆ ಮಾಡೋನು, ಅಮೃತನಾದವನು. ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವವನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಸಚ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅವನು ಅಮೃತ ಅಭಯ ಅಂದ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರಪ್ಪ? ಸಚ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ
ಯದಿ ವಿಷ್ಣೋ ಇತರ ಸ್ಯಾತ್. ಒಂದು ವೇಳೆ ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ, ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಒಂದು ವೇಳೆ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂತ ಆಗಿಬಿಟ್ರೆ ಅವಾಗೇನಾಯಿತು? ಯದಿ ವಿಷ್ಣೋ ಇತರ ಸ್ಯಾತ್ ತದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ತದ ಅಮೃತತ್ವಂಚ ಅನ್ಯನಿಷ್ಠಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಮೃತ ಅಭಯ ಅಂತಾದವನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಅಭಯತ್ವವನ್ನ ಛಾಂದೋಗ್ಯೋಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಅಮೃತನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಬೇರೆ ಯಾವನೋ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತಾದರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನವಾದವನು ಅಂತಂದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತ ಅಭಯನಾದವನು ಕೂಡ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ. ತದ ಅಮೃತತ್ವಂಚ ಅನ್ಯನಿಷ್ಠಂ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ನ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಾಧಕಂ ಸ್ಯಾತ್. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ಬೇರೆ, ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನು ಅಂದ ಮೇಲೆ ಅಮೃತತ್ವ ಅಭಯತ್ವನೂ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿಗೇನೆ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನೀವು ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥ ಪುರುಷ, ಕಣ್ಣೊಳಗಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಸಾಧನೆ ಮಾಡದಂಗ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಅಕ್ಷಿಸ್ಥ ಪುರುಷ ವಿಷ್ಣುವೇ ಅಂತ ಹಿಂದೆ ಹೇಳಿದ್ದು ನೀವು ಸರಿ ಆಗಲಿಲ್ಲ, ಅದು ಯುಕ್ತವಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಗೊತ್ತಾಯ್ತೋ ಇಲ್ಲ? ವಿಚಾರ ಇಷ್ಟಿದೆ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಮೃತನಾಗಿದ್ದಾನೆ, ಅಭಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ಒಬ್ಬ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವನು ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನ ಅಂದ್ಬಿಟ್ರೆ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದವನು, ಅವನೇ ಅಮೃತ, ಅವನೇ ಅಭಯ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೊಳಗಿದ್ದವನು ಕೂಡ ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಇನ್ಯಾರೋ. ಹಿಂಗಾಗಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಈ ರೀತಿ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬಂದರೆ ಇತ್ಯವಶ್ಯಂ ನಿರ್ಣೇತವ್ಯ ಜೇವ. ಈ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯ ಅಧಿಕರಣದಲ್ಲಿ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಯಾರು ಅದನ್ನು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ನಾವು ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದ. ತದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ ಅತ್ರ ವಿಷಯ. ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಅಂಬೋದೇನೆ ಈ ಒಂದು ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿಕರಣದ ವಿಷಯ. ಅಂದರೆ ಅನ್ಯತ್ರ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವೇ ಈ ಅಧಿಕರಣಕ್ಕೆ ವಿಷಯವಾಗಿದೆ. ಕಿಂ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯಸ್ಯ ವಾ ಇತಿ ಸಂದೇಹ. ಈ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಯಾರಿಗೆ ಅಂತ ಸಂದೇಹ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು ಅಥವಾ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನನಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕು? ಕಿಂ ವಿಷ್ಣೋ ಅನ್ಯಸ್ಯ ವಾ ಇತಿ ಸಂದೇಹ. ಯಾರಿಗೆ ಹೇಳಬೇಕಪ್ಪ? ಯಾರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ, ವಿಷ್ಣುನೋ ಬೇರೆ ವ್ಯಕ್ತಿನೋ? ಯಾಕೆ ಸಂದೇಹ ಬಂತ್ರೆ? ಈ ಸಂದೇಹ ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತಂದ್ರೆ ಹಿಂದೆ ಅಮೃತತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದ. ಅಮೃತತ್ವ ಅಂಬೋದಿರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿನೋ ಅಥವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅನ್ನಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತತ್ವನೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತತ್ವ ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣುವೋ ಅಥವಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ವಿಷ್ಣುವಿಗಿಲ್ಲ, ಬೇರೆಯವರಿಗೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವುಳ್ಳ ವಿಷ್ಣುವಿನಿಂದ ಭಿನ್ನರಾದವರು ಬೇರೆ ಯಾರೋ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು, ಜೀವಾದಿಗಳು ಅಂತ ಸಂದೇಹ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಅಮೃತತ್ವಂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವಂಚ ಸಂದೇಹ ಬೀಜ ಮಿತಿ ಭಾವ. ಸಯುಕ್ತಿಕಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯತಿ. ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾಗಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಮಾಡಿ ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಸಯುಕ್ತಿಕಂ ಪೂರ್ವಪಕ್ಷಯತಿ, ಯುಕ್ತಿ ಸಹಿತವಾದ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷವನ್ನ ಆಚಾರ್ಯರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಸಚಯಿತಿ ಆಚಾರ್ಯರ ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ಸಚ ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವೀ ಶರೀರಂ ಇತ್ಯಾದಿನ ಸರ್ವಾತ್ಮಕತ್ವಾತ್ ಪ್ರಕೃತಿ ತಜ್ಜೀವೋ ವಾ ಯುಕ್ತಃ. ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಚ ಆ ಹಿಂದೆ
ಪ್ರತಿ ಅಂತ ಸ್ವೀಕಾರ ಮಾಡಬಹುದು. ಅಂದರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರ ಉಳ್ಳದ್ಯಾವುದೋ, ಅಂದ್ರೆ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಉಳ್ಳದ್ಯಾ ಇದ್ದ ಈ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷದ ವಿಚಾರವನ್ನೇ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತತ್ವ ಪ್ರಕಾಶಿಕೆಯಲ್ಲಿ. ನೋಡಿ ಏನು, ಸಚ ಯಸ್ಯ ಪೃಥ್ವೀ ಶರೀರಂ ಇತ್ಯಾದಿ ಜಲೀಯ ಶರೀರ ಉಳ್ಳದ್ಯಾವುದೋ, ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರ ಉಳ್ಳದ್ಯಾವುದೋ ಇತ್ಯಾದಿನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಣಃ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಶ್ರವಣ. ಪ್ರಕೃತಿ ಅದು ಎಲ್ಲ ರೂಪವೂ ಹೌದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಪಾರ್ಥಿವವೂ ಹೌದು, ಜಲೀಯವೂ ಹೌದು, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳದ್ಯಾವದೋ ಅದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಸ್ವರೂಪ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿನೇ. ಪ್ರಕೃತಿನೇ ಸರ್ವಾತ್ಮಕವಾಗಿದೆ. ಅಂದಮೇಲೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರ ಉಳ್ಳದ್ದು, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಸ್ವರೂಪವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿನೇ, ಅದೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಇಲ್ರಿ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಂತರ್ಗತವಾದದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಆಗುತ್ತದ? ಆಗೋದಿಲ್ಲ.
ಕಾರಣಸ್ಯ ಕಾರ್ಯಸ್ಥತ್ವ ಉಕ್ತೇ. ನೋಡಿ, ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕಾರಣ. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ಪ್ರಕೃತಿಮಯವಾದದ್ದು. ಸಮಸ್ತ ಜಗತ್ತು ನೋಡಿ, ಪೃಥ್ವಿ, ಅಪ್, ತೇಜ, ವಾಯು, ಆಕಾಶ ಇವೆಲ್ಲವೂ ಏನು? ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರವೇ. ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರವಾದ ಕಾರ್ಯ ಪದಾರ್ಥಗಳು. ಕಾರ್ಯದಲ್ಲಿ ಇರೋದು ಎಂಬುದು ಇದು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಒಪ್ಪಬಹುದು, ಯಾವ ತೊಂದರೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಉಪಾದಾನ ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾಂ ತಿಷ್ಠನ್, ಪೃಥ್ವಿಯಲ್ಲಿ ಅಂತರ್ಗತವಾಗಿ ಯಾರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಅಲ್ಲಿ ಬೃಹದಾರಣ್ಯಕ ವಾಕ್ಯದಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಿದೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಯಾವನು ನಿಯಮನ ಮಾಡತಾನೋ ಅವನು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂದಿದ್ದಾರೆ. ಈ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ನಿಯಮನ ಕಾರ್ಯ ಇದು ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರುತ್ತದೆ ಅಂತ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂತಹದ್ದು ಅಂತಂದರೆ ಜಡವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕೂಡ್ತದರೆ? ಪೃಥ್ವೀಂ ಯಮಯತಿ ಇತ್ತೇತದಪಿ ಉಪಚಾರೇಣ ನೇತವ್ಯಂ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳಬಹುದು. ಯಾಕೆ? ಪ್ರಕೃತಿ ಇದು ಕಾರಣ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಕಾರಣ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಕಾರ್ಯವಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕಾರಣದ ಅಧೀನ. ಕಾರ್ಯವಾದದ್ದು ಕಾರಣದ ಅಧೀನ ತಾನೆ. ಮಣ್ಣೆ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರೆ ಮಣ್ಣಿನ ಘಟ ಇರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಅಂತೂ ಕಾರ್ಯವಾದದ್ದು ಕಾರಣದ ಅಧೀನ. ಕಾರ್ಯವಾದದ್ದು ಕಾರಣದ ಅಧೀನ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ಪೃಥ್ವಿಗೆ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯ ಇದೆ ಅಂತ ಒಪ್ಪಲೇಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕಾರ್ಯ, ಕಾರ್ಯವಾದ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳು ಕಾರಣವಾದ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಅಧೀನ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ ಎಂಬುದು ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತದೆ. ಅಧೀನ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಕೂಡ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವ ಶಕ್ತಿ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಇತ್ತೇತದಪಿ ಉಪಚಾರೇಣ ನೇತವ್ಯಂ, ಔಪಚಾರಿಕವಾಗಿ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳನ್ನ ನಿಯಮನ ಮಾಡುವುದು ಪ್ರಕೃತಿ ಅಂದ್ರೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಇದು ಒಂದು. ಆಮೇಲೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಜೀವಸ್ಯೈವ ತದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ, ಇನ್ನೊಂದು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನೋಡಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿರತಕ್ಕಂಥ ಅಭಿಮಾನಿನೇ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಮಾನಿಯಾದ ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವ ಇರುತ್ತಾರೆ. ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಅನೇಕ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಜೀವರು ಇರುತ್ತಾರೆ. ಆ ಜೀವರೇನೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತಲೂ ಕೂಡ ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಜೀವಸ್ಯೈವ ತದಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ. ಯಾಕೆ?
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವಾದೇಹೇ ತಸ್ಮಿನ್ ಅತಿಸಂಘಟತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವಃ. ಜೀವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಯಾಕೆ ಅನ್ಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ, ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದ ಪದಾರ್ಥಗಳಲ್ಲಿ ಅಭಿಮಾನಿಯಾಗಿರ್ತಾನೆ ಆ ಜೀವ ಇರ್ತಾನೆ, ಅವನಂತರ್ಯಾಮಿ. ಆ ಜೀವನಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಹೇಳತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅತ್ಯಂತ ಸುಲಭ. ಸಂಘಟಕತ್ವಾತಂದ್ರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯ ಲಕ್ಷಣ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾರ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು. ಪೃಥ್ವಿ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂದ್ರೆ ಜೀವ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಹುದೋ ಇಲ್ಲೋ? ಜೀವನನ್ನ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳಬಹುದು. ಸಂಘಟಕತ್ವಾದಿತಿ ಭಾವ. ಇಲ್ವೇ ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಾನು ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗೇನ ತೇಷಾಂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ. ಯಾವ ಕಾರಣ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಅಂಬೋದಿದೆ ಜೀವ ಮೊದಲಾದವರು, ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವರು ಜೀವರು. ಹೀಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಇದ್ದೀರಿ. ಅದೇ ರೀತಿ ತಥಾ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳಿಗೆ, ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದಲೂ ಕೂಡ, ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುನೇ ಯಾಕೆ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಆಗಬಾರದು? ನೀವೇನಂದ್ರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವರು ಇವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರಿ. ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಏತದಮೃತಂ ಅಭಯಂ, ಈ ರೀತಿ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುನು ಕೂಡ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ನಾವು ಅಂತೇವೆ. ಯಾಕೆ ಅನ್ನಬಾರದು? ನೋಡಿ, ಯಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವಾದಿ ಲಿಂಗೇನ ತೇಷಾಂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವರು ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅಂತೀರೋ, ತಥಾ ಅಮೃತತ್ವ ಲಿಂಗೇನ ವಿಷ್ಣೋ ಕಿಂ ನ ಸ್ಯಾತ್. ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೂ ಕೂಡ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವ ಯಾಕೆ ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ಇತ್ಯತಃ ಆಹ. ಹೀಗಂದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಹಿ ಇತಿ ಆಚಾರ್ಯರು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷಿಗಳ ಪ್ರಕಾರ. ಇನ್ನು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷನೇ ಏನು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ, ನಹಿ ವಿಷ್ಣೋ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವಂ ಅಂಗೀಕ್ರಿಯತೆ ಇತಿ. ನೋಡಿ, ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇರೋ ಮಾತ್ರದಿಂದ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಲ್ಲಿಗೆ ಬರಲ್ಲ. ಇಲ್ಲೇ ನೋಡಿ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಲಿಂಗ ಇದೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬುದು ಸರ್ವಥಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನೇ, ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವರಾಗಬಹುದೇ ಹೊರತು ವಿಷ್ಣು ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮತ್ತು ಜೀವರೇ. ಇಷ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೀಗೆ ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ವಿವರಣೆ ನೋಡಿ ಏನು. ವಿದ್ಯಮಾನೇಪಿ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗೇ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಲಿಂಗೇ, ನೀವು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಲಿಂಗ ಇದ್ದರೂ ಕೂಡ ವಿದ್ಯಮಾನೇಪಿ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಲಿಂಗೇ ತಸ್ಯ ನ ಅಂತರ್ಯಾಮಿತ್ವಂ. ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ವಿಷ್ಣು ಲಿಂಗ ಇದ್ದರೂ ವಿಷ್ಣು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಆಗಲಾರ. ಯಾತಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವಸ್ಥಸ್ಯ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವಸ್ಯ ಪ್ರಧಾನವಾದ ಒಂದು ಲಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಕಯಾಪಿ ವಿಧಯ ಅವಕಾಶ ಅಭಾವಾತ್. ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನ ಕೂಡಿಸಲಿಕ್ಕೆ ಬರೋದಿಲ್ಲ. ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಉಳ್ಳದ್ದು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಪಾರ್ಥಿವ ಶರೀರ ಎಂಬುದು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ಯಾಕೆ? ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ನೀವೇ ಅಂದಿದ್ದೀರಿ. ಅಪ್ರಾಕೃತ ಶರೀರಿಯಾದ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಯಾವ ರೀತಿಯಿಂದಲೂ ಕೂಡೋದಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಆದ್ದರಿಂದ
ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಅಂಬೋದು ಸರ್ವಥಾ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಕೂಡಲ್ಲ ಅಂದ್ಮೇಲೆ ವಿಷ್ಣು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಅವ್ರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ಯಾಕೆ? ತಸ್ಯ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಭಿನ್ನತ್ವ ಚಿತ್ ಶರೀರತ್ವ ಉರರೀಕಾರೇಣ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಅನಂಗೀಕಾರ. ಅದನ್ನೇ ಸ್ಪಷ್ಟೀಕರಣ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಕ್ಕೆ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದ. ನೋಡಿ, ಪರಮಾತ್ಮ ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಿಂದ ಇವನು ಭಿನ್ನ, ಚಿತ್ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು, ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಅಂತ ನಾವು ಉರರೀಕಾರೇಣ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದೆ ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಭಿನ್ನ ಮತ್ತು ಚಿತ್ ಶರೀರ ಅಂದ್ರೆ ಅಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಶರೀರ, ಇದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ಉರರೀಕಾರೇಣ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಸಮರ್ಥನೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಆದ್ದರಿಂದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವವನ್ನ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಒಪ್ಪಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ. ಅಂದ ಮೇಲೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವುಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ವಿಷ್ಣುವಿಗಂತೂ ಸರ್ವಥಾ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಇಲ್ಲ, ವಿಷ್ಣು ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಲ್ಲ. ಇಲ್ರಿ, ಏತದ್ ಅಮೃತಂ ಅಭಯಂ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಹೇಳಿದ್ದಾರಲ್ಲ, ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಉಳ್ಳ ವ್ಯಕ್ತಿ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಉಂಟಲ್ಲ ವಿಷ್ಣುವಿನಲ್ಲಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಕಸ್ಯಚಿತ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಾವಪಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾತ್. ನೋಡಿ, ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದು ವಿಷ್ಣುವಿನ ಲಿಂಗ ಅಂತ ನೀವಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲ. ಅಮೃತತ್ವ ಅಂಬೋದು ಕೂಡ ಕಥಂಚಿತ್ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿದು ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೂಡಿಸಬಹುದು ಅಂತ. ಹೇಗೆ? ಪ್ರಕೃತಿ ಅಮೃತ ಅಂದ್ರೆ ಅಜರಾಮರ. ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಕೃತಿ ಹೇಗೆ ಅಮೃತ ಆಗುತ್ತದೆ ಅಂತಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ವಿಕಾರಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇರಬಹುದು, ಆದರೆ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಅಂತ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು, ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿಯ ಸ್ವರೂಪಕ್ಕೆ ನಾಶ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೂ ಕೂಡ ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಕೂಡಿಸಬಹುದು. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಅಂತೂ ಇದ್ದೇ ಇದೆ ಆ ಲಿಂಗ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವರಿಗೆ. ಮತ್ತು ಈ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಪ್ರಕೃತಿಗೂ ಹೇಳಬಹುದು. ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವರು ಅವರಿಗೆ ಸ್ವರೂಪತಃ ನಾಶವಿಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವನೂ ಕೂಡ ಹೇಳಬಹುದು. ಅದನ್ನ ಅಂತ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಮೃತತ್ವಸ್ಯ ಕಥಂಚಿತ್ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಾವಪಿ ಸಾವಕಾಶತ್ವಾತ್. ಆದ್ದರಿಂದ ಸಾವಕಾಶಸ್ಯ ಚ, ಸಾವಕಾಶವಾದ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗಕ್ಕೆ ನಿರವಕಾಶವಾದ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗದಿಂದ ಬಾಧ ಹೇಳಬೇಕು. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರ ಉಳ್ಳವನು ಅವನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಶರೀರತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದು ನಿರವಕಾಶವಾದದ್ದು. ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಸಾವಕಾಶ, ಸ್ವರೂಪನಾಶ ಇಲ್ಲ ಎಂಬ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗವನ್ನ ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳಬಹುದು. ಸಾವಕಾಶ. ಅತಃ ಅಂತರ್ಯಾಮೀನ ವಿಷ್ಣು. ಆದ್ದರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಅಪಿತು ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಯ ಏವ ಇತಿ. ಪ್ರಕೃತ್ಯಾದಿಗಳೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಗಳು, ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವರು ಮೊದಲಾದವರು. ನ ಅಮೃತತ್ವಂ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥಸ್ಯ. ಅದರಿಂದ ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಕಣ್ಣೊಳಗಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಎಂಬುದಕ್ಕೆ ಸರ್ವತಾ ಸಾಧಕವಲ್ಲ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಮೃತತ್ವಂ ಅಕ್ಷಿಸ್ಥಸ್ಯ ವಿಷ್ಣುತ್ವ ಸಾಧಕಂ ನ ಭವತಿ ಇತಿ ಭಾವ. ಅಮೃತತ್ವ ಎಂಬ ಲಿಂಗ ಇದ್ದ ಮಾತ್ರಕ್ಕೆ ಕಣ್ಣೊಳಗಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಂತ ಸಾಧನ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಇತಿ ಭಾವ. ಹೀಗಂದ್ರು. ಅಂತೂ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾಗಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ ಅಂದಮೇಲೆ ಅಮೃತಾಭಯನಾದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ, ಕಣ್ಣೊಳಗಿದ್ದವನು ವಿಷ್ಣು ಅಲ್ಲ. ಇಷ್ಟು ಪೂರ್ವ ಪಕ್ಷ ಮಾಡಿದರೆ ಸಿದ್ಧಾಂತಯ ಸೂತ್ರಮವತಾರ್ಯ ವ್ಯಾಚಷ್ಟೇ. ಸಿದ್ಧಾಂತವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಅವತರಣಿಕೆ ಕೊಟ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅತಃ ಇತಿ ಭಾಷ್ಯ ಹೇಳಿ, ಅತಃ ಆಹ ಸೂತ್ರ ಹೇಳಿ. ಓಂ ಅಂತರ್ಯಾಮ್ಯಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮೌ ವ್ಯಪದೇಶಾತು. ಏನಪ್ಪ ಅರ್ಥ? ಅಧಿದೈವಾದಿಷು ಮೂರಿದೆ. ಅಧಿದೈವ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ. ಅಧಿದೈವ, ಅಧಿಭೂತ, ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಈ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ತದ್ಧರ್ಮ ವ್ಯಪದೇಶಾತ. ತಸ್ಯ ತಸ್ಯ ಧರ್ಮ ತದ್ಧರ್ಮ. ತಸ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಅಭಿಪ್ರಾಯ.
ಆ ವಿಷ್ಣುವಿಗೇನೇ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಧರ್ಮಗಳನ್ನ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ಅಗೋಚರನಾಗಿ ಆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಒಳಗಿದ್ದು ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥವನು ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು. ತದ್ಧರ್ಮ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದೆ, ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆಗಳಿಂದ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿಯಲ್ಪಡದೆ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ಒಳಗಿದ್ದು ನಿಯಮನ ಮಾಡುವನು. ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಕೃತಿ ಮೊದಲಾದ ಪ್ರಕೃತಿ ಜೀವರನ್ನ ತೋಳ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ. ತದ್ಧರ್ಮವು ವ್ಯಪದೇಶ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದವನು ವಿಷ್ಣು. ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯೇ ವಿಷ್ಣುರೇವ. ಕುತಃ ಅಧಿದೈವಾದಿಷು. ಅಧಿದೈವ ಅಧಿಭೂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮಗಳನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಯಾವ ವಿಷ್ಣುವಿನ ಧರ್ಮ? ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಗೋಚರನಾಗಿ ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಗೆ ನಿಯಾಮಕನಾದವನು. ಇದೇ ಮೊದಲಾದ ಧರ್ಮಗಳು ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ್ರಿಂದ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಅಂತ ಅಭಿಪ್ರಾಯ. ತತ್ತು ವಿಷ್ಣುರೇವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ ಹೇಳಿ. ಯಂ ಪೃಥಿವೀನ ವೇದ ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ ಇತ್ಯಾದಿನ ಅಧಿದೈವಾದಿಷು ತದ್ಧರ್ಮೌ ವ್ಯಪದೇಶಾತ್ ವಿಷ್ಣುರೇವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ. ಇಷ್ಟು ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯ. ಭಾಷ್ಯವಾಕ್ಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಥ ನೋಡಿ. ಇವತ್ತು ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಯಂ ಪೃಥಿವೀನ ವೇದ, ಯಾವ ಅಂತರ್ಯಾಮಿಯಾದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನ ಪೃಥ್ವಿ ಭೂಮಿಗೆ ಅಭಿಮಾನಿ ದೇವತೆ ಪೂರ್ಣವಾಗಿ ತಿಳಿದಿಲ್ಲವೋ, ಮತ್ತು ಪೃಥಿವ್ಯಾ ಅಂತರಃ ಅಂದ್ರೆ ಪೃಥ್ವಿಯ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಇದ್ದುಕೊಂಡು ಪೃಥ್ವಿ ಮೊದಲಾದವುಗಳಲ್ಲಿ ನಿಯಮನ ಮಾಡುತ್ತಾನೆ. ಈ ವಾಕ್ಯಗಳಿಂದ ಅಧಿದೈವ ಅಧಿಭೂತ ಅಧ್ಯಾತ್ಮ ಪ್ರಕರಣಗಳಲ್ಲಿ ವಿಷ್ಣುವಿಂದೇ ಆದ ಒಂದು ಅಪ್ರಮೇಯತ, ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳಿಂದ ಅಜ್ಞೇಯತ್ವ ಮತ್ತು ಪೃಥಿವ್ಯಾದಿಗಳ ನಿಯಮನ ಮಾಡತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಧರ್ಮಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದರಿಂದ ವಿಷ್ಣುನೇ ಅಂತರ್ಯಾಮಿ ಎಂಬ ಮಾತನ್ನ ಆಚಾರ್ಯ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಈ ವಿಷಯಕ್ಕೆ ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರು ವಿವರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕಾದಲ್ಲಿ ಟೀಕಾಕೃತ್ಪಾದರ ಆ ವಿವರಣೆ ಮಾಡುವ ವಿಚಾರವನ್ನ ನಾಳಿನ ಪಾಠದಲ್ಲಿ ತಿಳಿಯೋಣ. ನಾಳೆ ಭಾನುವಾರ ಆಚಾರ್ಯರ ಪಾಠ ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇದ್ದರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠವು ನೇರವಾಗಿ ಮಠದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಾಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಪಾಠ ಮತ್ತೆ ಆನ್ಲೈನ್ ಮುಖಾಂತರ ಮುಂದುವರಿಯುತ್ತದೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಹರಯೇ ನಮಃ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು.